اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ایک اسائنمنٹ کو کس طریقے سے بنا سکتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں لازمی ہوتی ہیں اور کیا پیٹرن ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ہم استعمال کر کے ہم اسائنمنٹ کو بنا سکتے ہیں۔ تو جی ناظرین، بغیر وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں اس کی طرف۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے کچھ کھلا ہوا ہے۔ تو اس میں اگر ایک تو چیز یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ فرنٹ پیج ہے۔ فرنٹ پیج آپ اپنی مرضی کا بنا سکتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ فرنٹ پیجز آتے بھی ہیں۔ آپ یہاں سے جا کر فائل کے اندر اور یہاں سے نیو کے اندر سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ٹیمپلیٹس کے ذریعے انٹرنیٹ اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو آپ کے پاس بہت سارے ٹیمپلیٹس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ فار ایگزامپل یہ جو اسائنمنٹ میں نے بنائی ہے، تو یہ میں نے آپ کو ایک اسائنمنٹ اٹھائی ہے، اس کے اوپر آپ کو میں نے سکھاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں کس طریقے سے کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے لوگو آف یونیورسٹی، کالج، اسکول، جس بھی ادارے کی آپ اسائنمنٹ بنا رہے ہیں، یہاں پر سینٹرلائز کر کے یہاں اس پورے ایریا کے اندر آپ اس کا لوگو لگائیں گے۔ اس کے بعد آپ اسائنمنٹ سبمٹڈ بائی، جہاں نیم لکھا ہوا ہے یہاں اپنا نیم لکھیں گے اور اس کے نیچے آپ اپنا رول نمبر لکھیں گے۔ فار ایگزامپل میرا نام ہے ابراہیم طارق، تو میں نے ابراہیم طارق نام لکھوں گا اور میرا رول نمبر ہے 19 BSIT، تو میں 19 BSIT کا رول نمبر لکھوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سبجیکٹ آف اسائنمنٹ، اس کے نیچے آپ لکھیں گے اسائنمنٹ کا سبجیکٹ۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے اسائنمنٹ ٹاپک، آپ لکھیں گے یہ میری نیٹ ورک انفراسٹرکچر کی بنی ہوئی ہے اسائنمنٹ، تو میں اس پہ نیٹ ورک انفراسٹرکچر لکھوں گا۔ اس کے بعد آپ ٹیچر کا نام لکھیں گے کہ جس ٹیچر کو آپ نے سبمٹڈ کروانی ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ یہاں ہم لوگ ٹیچرز کا نام غلط لکھ دیتے ہیں، تو اس چیز میں آپ برائے مہربانی خیال کیجیے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا سیکنڈ پیج پہ ہمارا آتا ہے کانٹینٹ بہت لازمی ہوتا ہے ایک اسائنمنٹ کے اندر۔ کیوں کہ جب ٹیچر آپ کی اسائنمنٹ کھولتا ہے تو اس کانٹینٹ سے آپ کی ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں آپ نے کون کون سی چیزیں ڈالی ہیں۔ تو اسائنمنٹ کے اندر کچھ چیزیں لازمی ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو انٹروڈکشن بالکل لازمی ہوتا ہے، یہ کمپلسری ہوتا ہے ایک اسائنمنٹ کے لیے۔ دوسرا ایکسپلینیشن، تیسرا کنکلوژن اور چوتھا ریفرنسز۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بالکل ایک اسائنمنٹ کے لیے بہت لازمی ہوتی ہیں۔ تو ایکسپلینیشن میں آپ فار ایگزامپل جیسے میں نے یہ الگ الگ چیزیں کر کے لکھی ہیں، ڈفرینس بٹوین نیٹ ورک انفراسٹرکچر اینڈ IT انفراسٹرکچر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں سے ابھی ہماری اسائنمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو جی ناظرین، یہاں دیکھتے ہیں کہ اچھا اسائنمنٹ میں آپ اگر اس کو ایک افیکٹو بنانا چاہتے ہیں، اٹریکٹیو بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی اسائنمنٹ بنانا چاہتے ہیں، تو اس اسائنمنٹ میں آپ کو پکچرز لگانی لازمی ہے کہ اس سے ٹیچر مطمئن ہوتا ہے اور ٹیچر کو پتہ لگتا ہے کہ آپ نے ایک افیکٹو اسائنمنٹ بنائی ہے اور آپ نے پڑھ کر بنائی ہے۔ تو یہاں نیچے آتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کچھ رائٹنگ چینج ہے، یہ یہاں سے کچھ رائٹنگ چینج ہے، یہاں پھر کچھ رائٹنگ چینج ہے، ٹھیک ہے، یہاں پھر کچھ رائٹنگ چینج ہے۔ تو اس طریقے سے پوری اسائنمنٹ کے اندر آپ کی رائٹنگ چینج ہے، سیٹنگ چینج ہے۔ اس کے اندر یہ دیکھیں، اس طرف سے آپ کا یہ الائن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ایکولز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے سیٹ کرنا لازمی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس سارے کو کاپی کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم اس کو کاپی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے انٹرنیٹ سے مواد اٹھایا ہے، کاپی کیا ہے سارا، تو وہ سارا جو آپ نے الگ الگ ویب سائٹ سے اٹھایا ہے، تو وہ سب الگ الگ طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ سارا جتنا میں نے کرنا ہے اتنا میں اسے سلیکٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم ریفرنسز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کو کرنے کے بعد اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو
लिंक से हटाना है तो आपने इसको यहाँ से जाकर यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है। क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होगा, क्लियर फॉर्मेटिंग से सारी राइटिंग एक जैसी हो जाएगी और बाय डिफॉल्ट इसका फॉन्ट स्टाइल 12 हो जाएगा। और ये अब सारी असाइनमेंट एक तरीके की हो जाती है। और इसमें अगर कोई मिस्टेक्स भी होती हैं, मतलब कोई बड़े है, कोई छोटा है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई राइटिंग अलग है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो ये सब चीजें अलग हो सेट हो जाती है। अच्छा, इसमें दूसरी चीज मैं आपको ये बताता चलूं कि ये हमने अब कर लिया, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके अंदर कुछ चीजें ये हैं कि हमने जो हेडिंग्स करनी है उनकी राइटिंग करनी है 14 और उन्हें करना है हमने बोल्ड। और इसके अलावा बाकी जो सारी राइटिंग होगी उसे हमने क्या करना है, उसे हमने सारी राइटिंग को 12 की फॉन्ट साइज में रखना है, ठीक है। तो अब हम इसे बोल्ड भी करेंगे और इसका साइज 14 भी करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम नीचे चलेंगे, ठीक है। अब हमारा और कोई हेडिंग होगी तो जिस तरह ये है डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इसे हम बोल्ड भी करेंगे, इसे हम बड़ा भी करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल ये देखें, इसे हम बोल्ड भी करेंगे, इसे हम बड़ा भी करेंगे, ठीक है। उसके अलावा नीचे आ जाइए, ठीक है। ये हमारा 3 टॉपिक्स हैं, इसे हम बोल्ड भी करेंगे, बड़ा भी करेंगे, ठीक है। ये 14 की राइटिंग हो गई। अब ये हमारी हेडिंग है कंट्रोल, ठीक है। तो बोल्ड करने के लिए इसकी आपको शॉर्टकट की मैं आपको बताता चलूं, कंट्रोल बी अगर आप करेंगे तो इसका जो है वो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसे हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी किया, इसे हमने बड़ा किया, ठीक है। इसी तरह ये 3rd नंबर पे कंट्रोल बोल्ड किया और इसे हमने बड़ा किया, ठीक है। तो इस तरह हम सारा करेंगे। उसके बाद पूरी असाइनमेंट के अंदर आपने क्या करना है, टाइम कम है तो इस वजह से मैं इसे छोटा ही बनाता हूँ ताकि आपको काफी टाइम ज़ाया ना हो सके। तो उसके बाद आपने इसमें ये काम करना है कि आपने इसको अलाइन करना है, इसको। अच्छा, अब ये देखिए, ये यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, इसकी कोई तरतीब ही नहीं है। तो इसको आपने यहाँ से जाना है और इसको आपने जस्टिफाई करना है, ठीक है। जस्टिफाई करने से क्या होगा, जस्टिफाई करने से आपका सारा पैराग्राफ एक ही राइटिंग में आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये लाइन भी हमारी बोल्ड होगी, ये लाइन भी हमारी बड़ी होगी, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये देखिए सारा है। ऊपर वाले पैराग्राफ को हमने किया, नीचे वाले को हमने नहीं किया। तो अब हम इसे उठाते हैं यहाँ से और नीचे तक, एंड तक, आखिरी लाइन तक इसे हम इसी तरह अलाइन कर देते हैं, इसे जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। जस्टिफाई यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जस्टिफाई, ठीक है। अच्छा, दूसरा के अंदर ये देखें, अब आप, ये आपका हो गया, ये हम कंक्लूजन को बोल्ड भी करते हैं, बड़ा भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और पूरी असाइनमेंट में आपने करनी है, वो क्या करनी है, वो ये आपने करनी है कि इस असाइनमेंट के अंदर आपने इसका लाइन स्पेसिंग भी देना है। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि इन दो लाइनों के दरमियान लाइन स्पेस, तो बाय डिफॉल्ट इसको हम नॉर्मली 1.5 रखते होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरा 1.5 किया, ठीक है। अब हमने अपनी पिक्चर्स को भी सेट करना है और ताकि जो है वो हमारा साइज भी खराब ना हो। और हमारा, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, ये जो स्पेस है ये मैंने पेज सेटिंग में से दिया हुआ है इसका। तो इसकी भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी एक नॉर्मल सेटिंग होती है, यहाँ से जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे और यहाँ से हम इसको, इसका मार्जिन जो है वो नॉर्मल यही होता है स्मार्ट ऑफिस डिफॉल्ट, ठीक है। तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन होता है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो उसे आपको
मैं, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूँ उसका। और अगर कोई चीज़ और आपको समझनी है तो वो भी हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर वीडियो मज़ीद अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ में लगे बेल के घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि ऐसी आने वाली नई वीडियोस जल्द जैसी अपलोड हो और आपको पहुंचती रहे। इस वीडियो के साथ, आज की इस वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।